سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور ساتھ والی بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اندر بٹھا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي السلام وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران گرامی مطلب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم سارے اس ماہانہ محفل جامع شریف کے اندر حاضر خدمت ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمارا یہاں پہ بیٹھنا سننا سنانا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے یہ ایک دعا بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دعا کرتے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ پیر سیال لجپال خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حضور عرض کیجیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس طرح آج کل کرونا وائرس کی وبا ہے، آسمانی آفت آسمانی مصیبت اگر آ جائے تو کیا دعا پڑھی جائے؟ تو پیر سیال لجپال بہت بڑی ہستی پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد آپ ارشاد فرمانے لگے تو یہ پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ رب العالمین اس بلا اور اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ دوسری بات، ہمارے والدین جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین سے دعا کرایا کریں، چھوٹے بچوں کو بٹھا کے دعا کرایا کریں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں بڑے مشکل مرحلے بھی آئے، جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، والدہ محترمہ دعا کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور اس تکلیف کو دور کر دیتی۔ والدہ کی وفات کا وقت قریب آیا، میں نے امی جان کی خدمت میں عرض کی امی جان آپ جا رہے ہیں؟ امی جان نے کہا بیٹا میرے جانے کے بعد بھی اگر کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو میری قبر پہ آ جانا، پھر بھی تیری داد رسی کی جائے گی، تیری مشکل آسان کر دی جائے گی۔ تو بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک ایسا ظالم حکمران تخت حکمرانی پہ براجمان ہوا، اور اتنا ظالم، آج کل اتنے ظالم نہیں ہیں حکمران، اس وقت اتنے بڑے ظالم حکمران تھے کہ مساجد کے اندر تم لوگوں نے جمعے کے دن میرے دربار پہ آنا ہے، وہاں پر آ کے جو بھی بات ہوگی ہوگی، جمعہ نہیں پڑھانا، نمازیں نہیں پڑھانی، میرے دربار پہ آنا ہے۔ ایسا بھی وقت آیا اسلام کے اوپر اور ان بزرگوں کے اوپر، تو کافی سارے لوگ چلے بھی گئے بادشاہ کی خدمت میں، لیکن نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ نے تشریف لے گئے۔ آپ کو بڑا سمجھایا گیا، جس طرح آج ہمیں بھی وہ علماء جو سرکاری مولوی ہیں
जो सरकारी जिनकी तनख्वाह मिलती है वो हमें समझाते हैं कि कोई बात नहीं है, नमाजें छोड़ दो, घरों के अंदर नमाजें पढ़ लो। इस तरह उस वक़्त भी हर दौर के अंदर ये इस वक्त इस तरह के सरकारी उलमा हुए हैं और लोगों को समझाते आ रहे हैं। बड़ा समझाया गया कि आप भी चले जाएं, आपने कहा नहीं, ये काम निज़ामुद्दीन नहीं कर सकता। आखिरकार जब तीसरा जुमा आया, आपको वार्निंग दी गई कि इस जुमे अगर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बादशाह के दरबार में ना आए, फिर दिल्ली का चौक होगा और वहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये जो है वो डेडलाइन दी गई। आखिर जुमे की सुबह आ गई, नमाज फजर पढ़ाई, नमाज फजर पढ़ा के अम्मी जान की कब्र पे हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, अम्मी जान आज दीन इस्लाम के ऊपर हमला हो रहा है, बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, इससे बड़ा मुश्किल वक्त और कौन सा है कि हमें नमाजें और जुमा नहीं पढ़ने दिया जा रहा। तो अम्मी जान की कब्र पे हाजिर हुए, वहाँ पर दुआएं की। आखिरकार अम्मी जान की कब्र से आवाज़ आई, बेटा परेशान नहीं होना, या तो जुमे का सूरज तुलू नहीं होगा या निज़ाम बदल जाए। आखिरकार ऐसे हुआ, अभी थोड़े मिनट बाकी हैं सूरज तुलू होने में। उधर से खादम दौड़ता हुआ आया, बाबा जी गजब हो गया। क्या हुआ? वो जो बादशाह वक्त है, जालिम और जाबिर हुक्मरान, वो अपने महल की छत से गिरा है और वो इस दुनिया से चला गया, वासले नार हो गया है। आपने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया। तो बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए दीन के ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन से, अगर दुनिया में ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करो, उनसे दुआएं लो तो ये मुसीबत टल सकती है। और कसरत से पढ़ें जो है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब के हुजूर दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए। और हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, आपकी कौम बुत परस्त थी, शिरक करती थी, तो आपने बड़ा समझाया, बड़ा उन्हें कहा कि शिरक छोड़ दो, बुत परस्ती को छोड़ दो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। लेकिन कौम इतनी नाफरमान कि बिल्कुल इस जानिब आने का नाम नहीं लेती है। आखिरकार हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, इतने दिन बाकी हैं, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, तौबा कर लो। 40 दिन भी आता है और मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन आप फरमाने लगे कि अभी वक्त है, इतने दिन बाकी हैं, फिर अल्लाह का अजाब शुरू हो जाना है, आ जाना है अजाब आपके ऊपर, लिहाजा आप तौबा कर लो, रब के हुजूर जो है वो गिड़गिड़ा लो। आखिर जब थोड़े दिन रह गए, 4-5 दिन सिर्फ रह गए, उन्होंने देखा कि हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम उस इलाके से निकल गए। आप तशरीफ़ ले गए और अजाब ज़ाहिर होने लगा, आसमान पे बादल आ गए, काले धुएंदार बादल आना शुरू हो गए। और उन्होंने किसी अल्लाह वाले से बात की कि अब क्या करना चाहिए, हमें अजाब नज़र आ रहा है तो क्या करना चाहिए, आसार नज़र आ गए। उसने कहा कि अगर तो अल्लाह के नबी आपके अंदर मौजूद हैं फिर अजाब अभी नहीं आएगा, अगर वो आपका इलाका छोड़ के बाहर निकल गए हैं फिर अजाब का इंतज़ार करो, अजाब आने वाला है। बेहतर यही है कि रब के हुजूर सजदे में गिर जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तुम्हें माफ़ फरमा देगी। हुआ ऐसे कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर हो गए। सारे जो है शहर से बाहर निकल कर बाहर खुले मैदान में अल्लाह के हुजूर हाजिर हो रहे हैं और सच्ची तौबा की, इतनी सच्ची तौबा कि रवायात में आता है कि उन्होंने क्या किया कि अगर किसी का पत्थर उठा के, ईंट उठा के अपने मकान की नींव के अंदर, बुनियाद के अंदर अगर वो ईंट लगाई हुई है किसी की, गलत तरीके से लेके गसब करके उठा के वहां लगाई है तो मकान गिराया और उसके अंदर से ईंट निकाल के उसके हवाले की। इस तरह उन्होंने सच्ची तौबा की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया और उनसे अजाब को उठा लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आज हमें भी रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिर होना चाहिए। हम अजाने भी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हमसे अजाब नहीं टल रहा। अल्लाह की हुजूर दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अजाब से महफूज फरमाए। और ये जो वायरस की शक्ल में हमारे उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अजाब आया हुआ है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے. پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.